इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह हालात और सवाल की जिंदगी जो और तवेल सी दरेक जो लमा शुरू करी दरेक इख्तिताम मुश्किल थे बस नन आखिरी जुमा देखिए नन आखिरी तकरीर होगा और क्या वे इंशाअल्लाह बला मुस्तबान शुरू को क्योंकि जितना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह तकरीबन और याद कर उमर ऊपर ये उमर की नाज़िर वाक़ई लागी इतनी बाखुदा मुनाज़रे तो मुख्तलिफ फ़िरक़ों सरा इतरारे में और कब चीज़ अकबर वक्त अक्सर उलमा दा ज़मानी दा असर खल्क़ अक्सर बड़ी मौक़ों की बात मसलों की गंदे मुतफ़क़्क़ो तकरार लाले और बावजूद मसाइल की इमाम से रहमतुल्लाह अलैहि आगड़ी इंतहाई जोर जवाब वकड़ी दवाई पाकल सवाल की व्यास को मालूम क्योंकि इमाम से रहमतुल्लाह तआला अलैहि रसूल इमामात का शुरू ये हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैहि हम असर पाद शिवेली बल्कि इमाम मालिक से दिनस का लक्षण और इमाम शाफी मुझे मुस्कुरा रहे थे हो गया इमाम अहमद ने हब्बल से दादपुर उस्तोड़े देला ज़माने सड़े जिधर सहाबे किराम की दिली थी अब सहाबे किराम ने अहादीस मुस्तक़िली और रिवायत पढ़ी थी और दारा ज़मानी पढ़े उच्च तोड़े और लोगों की नज़र नुपुकारों ज़रंदो यौज़र हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह हज़रत मुबारक खबरी के इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मुबारक की खबर की जनाब रअयत रजुलन लौकल मकतिहाल सारिया अन यजअल ज़हाबन लक़ाम बिहुज्जतिही वइज़ा मानव जमा यौदास सड़ी की दिल दे कारत मखामस दल बाहर क्यों हुए चिला रसूल अल्लाह बदली पैसा भी तक लेकिन इमाम से रहमतुल्लाह अलैह मसले इस्तिंबात और लागी तरीके और दलाइल पैदा कौल और जिक्र कौल दादत सकरान लो दादत आसान तेज नजर और लफूफ नजर जवर नजर बावत हो और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ज़मानी और वाक़िआत चली आवाज़ फरशवा जिधर कूफी ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुक़ात करारवान तारीख शागिर्दान से इमाम यूसुफ उनके वसत इब्न अमरो से क्लोज में उलमा फुक़हा तक शामिल उलमा और मुहद्दिस की दबोतात यो मशवरा उड़ा क्योंकि वह सिंह चराशी हो यो मसला और तौरात को और पारी पर इमाम से बहस को बाशो और आगे मसले दबाए जात सरड़ी के भी हद दलाइल राजे वक्त चलवरे जोड़ को इदासी बहस को सरकू दासी को तो बतावे रे बनावे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिक्र रागी नो दा ज़मानी और असर उलमा तराउशु और जितना मसले जोड़ करे वा मसले और तौरात का इमाम से रहमतुल्लाह तआला अलैह दादी मसले जवाब वर्दो जवाब जितनो दादी त्रि जवाब इमाम से मुकाद्दा दो त्रि जवाब
هغه وته دا تاسو کوم جواب راکړی دا غلط دی بس مونږ دا وایو امام صاحب ورته ویل چې خپه کوم دلیل سره زموږ جواب راځي جواب دلیل پیش کړي بس دلیل سره وو هغه اوس د خپل دلیل بیانې بحث او مباحثه مناظره په دلایل شروع حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورته فرمایي چې ګوره زموږ خبرو ته وځي هغه ټول په خپل دلایل کې راوړل او ورته ویل چې دا ما کوم جواب درکړو څنګه وایي چې تاسو جواب راکړئ موږ خدا کا آخر بیا امام صاحب ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ پدی باندې یو سوال وایي پدی سوال وایي چې هغه جواب ورکړ حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورته فرمایل چې دا تاسو کوم جواب راکړ دا جواب د دې نه دی دا جواب دا چې علمي مسئلې او عوام خلکو من کې د علمي مسایلو جوابیات د ذهن نه رسېږي دا د زمانې ویل فقها او ویل خلک هغه په خپل سوال جوابونو کې ټول چې دې ساکت او چوپ کړل حیران پاتې شو چې موږ مسئلې جواب غلط شو دا چې کوم راکړه هغه صحیح وکړو زموږ پر یقین نه دی اوس راته وایي چې صحیح جواب کړ امام صاحب ورته شروع کړه ورته تاسو چې دا مسله مختلفه ده دی یو جواب دادی یو دادی اوس وایي کوم صحیح دی دا تاسو چې وی د دې دا جواب صحیح دی دا بیا چې وایي په دې تر دا بیا دا جواب دی چې په دې بل تر دې دا بیا دا جواب دا دې بیا جواب صحیح دی دلته راشي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فقاهت چې علماء کړو حیران پاتې شو چې د اوس سوچ او سنجاله د امام صاحب شفیع کړي یو ځل د میراث مسله یو زنانه راغله امام صاحب ته وایي چې دا مسله اوس مې ضرور ده کې دی وایي هغه هر پر کې باندې مجلس واقع دی او زنانه راغله علما ناس دي اخر د صاحب زما ور پړلې میراث کې د 600 دینار باندې د میراث مال چې تقسیم شو مال د 600 دینار کې یو دینار ملو دا خدای چې ما ته یو دینار وکړ خدا چې ما ته څه غړي را برخه ملو شوی و دا ما رو او امام صاحب رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایل چې دا جواب سي دا یو دینار څخه انسان تا سره نه شي دیو چې دا ولې لږ کړه شپږ سو روپو کې یو روپې ماته ملاوي دا څنګه مسله امام صاحب ته چې دا جواب مکه چاله کړی یو چا د کړی داود دای رحمت الله تعالی ویاله د څه جواب ورکړي وینا ما په امام صاحب رحمت الله علیه ورته چې ستاسو ورشو دغه د ټول بیان پاتې وکړه آی بالکل سے ټول بیان پاتې بیا ورته چې ستاسو ورشو دا مور وکړه بیا اوسه مورې وا بیا ورته وایي چې ستاسو د یو ټول سونه او یو خور باندې راکنه چې دی او زما ټول سونه او یو څه باندې امام صاحب ته یو واقعي قانون د میراث کار کله چې یو سړی وفات شو دا خپل وظیفه دا د ضرورت پاتې دا مسله جوړیږي شپږی مسله د شپږو نه جوړیږي په شپږو کې دا دې پټه چې دا صرف او صرف ستا د دې په دې ورو دا کوی دنیا کې چې دا دې به سبا دې ته وایو دې په خپل مېس کې تقسیم
څلور سوه دیناره د لوریان شپږمه برخه مور ته ملاوي نو 100 دیناره د لګوش پاتې شي 12 سرونه او یوه خور ولې چې مور ته د بلې ښه نه پاتې نو ښځې ته اتمه برخه وملاو شو نو 15 اویا دیناره د هغې باقي پاتې شو 12 سرونه او یو خور نو هر مور ته 2 برخې ورکړه نو څو پاتې شو یوه برخه پاتې شو یو دینار هغه ستا حق ته نه بس میراث صحیح تقسیم شوی بس هغه بالکل بدله شوه او دا امام صاحب رحمت الله علیه په لنډو لنډو الفاظو کې به خلک ویل حاجي شریف د هغه زماني یو ډېر قاضي او د بني هاشم د سردارانو په کورنۍ کې یو مشر وفات شو په دغه جنازه کې سفیان ثوري رحمت الله علیه دی ابن شبرم دی قاضي نبی لیلا دی ابوالعباس دی امام ابو حنیفه صاحب دی لوی لوی علما اولیا پکې فقها سپیټور یو دم جنازه ودرېده مقبرې ته نو لارې ودرېد خلک ودرېدل شور شغب شروع شو پته ولګېده چې د دې هلک مور راغلې ده دې خپل څادر په دې خپل بچي باندې اچولې او دا سرتور سره روانه ده او دې بد حال ده په دغه وخت کې د غم د لوی خاندان په هاشمي کورنۍ وه حیاداره بیبي وه دغه وخت کې چې د دې دا خاوند خبر شو د دې هلک پلار او د دې ښځې خاوند نو بس دی راغی او دې ته ویل چې د دې ځای نه ستنه شه ځه سرتور سر را روان هغې وویل چې ته د دې ځای نه واپس کېږې او قسم یې وخوړ چې څو پورې زما د زوی جنازه تېر شوې نو زه به دې ځای نه ځم دې لږ قسم وخوړ دی خاوند وی که ته د دې ځای نه واپس نه شوې نو په ما به طلاق عجیبه مسله وما به طلاق دی علما حیران چې څو قدم نه واپس کېږي او ته د طلاق ټکي مو ویلې بس په دغه وخت کې مسله ګرانه وه خلک راغلل امام ابو حنیفه صاحب او د هلک پلار را امام صاحب ته وایي د خدای لپاره د دې مسلې سهل وباسه قدم رانه چې طلاقېږي او زه یې پړلی او دا پسې کېږي امام صاحب رحمت الله علیه په دې علماو کې ورمخکې لوی شخصیت چې ورغی بیبي نه تپوس کوي څنګه قسم دی خوړلی عالم دپاره دا پکار دی چې دې د یو مسلې جواب ورکوي دې به پوښتنه کوي ځان به ښه پوهېږي په مسله بیا به جواب ورکړي که ځان دې پوهېږي په جواب دې ورکړي نو بیا به خطا کېږي تپوس کوي نو قسم دې څنګه خوړلی زنانه ورته وایي صاحب ما دا قسم خوړلی دی چې څو زما د بچي جنازه نه شوې نو زه به دې ځای نه ځم خاوند ته وایي تاسو ویلې وایي ما ویل چې څوک وایي دا د دې ځای نه لاړه نه شي نو او ستنه نه شي نو په ما به طلاق امام صاحب دا به اسانه مسله هلې وایي دغه کټ د جنازې راتلوس کوم دلته کې او چې کوم خلک جنازګاه ته مخکې نه تللي هغوی پسې خبرو کې اعتراض شي او په مخه ته یې جنازه وکړه په مخه ته یې دوه دقیقې وشوله ښځې ته یې ستا د زوی جنازه وکړه اوس ځه کور ته او دغه وخت کې خاوند ته یې ور وویلې چې ستا طلاق هم واقع نه شو دا به هم د دې ځای نه لاړه شي همدا ځای نه لاړه د هغه طلاق هم بل شو ښځه هغه جنازه هم شو عجیبه سوچ وکړه د امام دا خلک حیران پاتې شو چې دا راسي کېدل امام صاحب رحمت الله تعالی علیه دا هوښیارتوب کې د علماو ورته ویې فرمایل چې خدای ته در سره ښه شي ګرانې مسلې خو تا ته حل کول څه مشکل کار دی دا رفع الیدین مسله چې کومه
دې امام ابو حنیفه صاحب ته وویل چې تاسو څنګه خلک یې چې بس تاسو رب الیدین نه کوئ په مانځ کې امام صاحب ورته وویل چې د رب الیدین په باره کې کوم روایت ته ذکر کې هغه د علمي معیار سره پوره ټیک نه دی علمي سند سره درست نه دی امام ابداعي ورته جواب دی اوزاعي حدثني زهري عن صالح عن ابي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم اور دوی چې ما حدیث زهري او صالح په افراد روایت کړی دی چې نبی علیہ السلام بلا کار کو ګر کوی دی امام سے ورته فرمایي چې ورستا سره چې کوم دی د دې قوي سره ما سره باندې وحدثنا حماد عن ابراهيم عن القماء عن المسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امام سے ورته حدیث بیانې چې ما د حدیث په استاد او د ابراهيم او القماء د مسعود رضی الله عنه روایت کړي قال لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلاه ولا يعود لشيء من ذلك ګور رسول الله مبارک وایي چې رسول سے کچھ صرف په اول د تکبیر تحریمه کې اعلان کړو او داینم بعد به بیا هیڅ کلم ناستو چې تور رسول الله د سره کول نه صرف په دغه اول تکبیر تحریمه کې اعلان کړو او دا د کوم حدیث بیانې عن ابيه دا د پلار وطن دی ویلې دی دیو چې زما پلار بدل شي نو ګور دا خبره پکې شکمنه ده او د چې کوم سند درته بیانو نو دا سند چې دې کې دا شکمنه پکې نه راځي کار واضح سند دی بیا ورته وی ګورا دې وګړي شو لیکن حضرت عبد الله بن مسعود سے فرمائے دا امام ابو حنیفه سے بتوی چې حماد ارقى من الزهري حماد رحمت الله علیه چې د امام زهري نه ډیر افقه دي کوئی او ابراهيم چې ډیر افقه دي د سالم او علقمه اخو بیا علقمه دي ابن عمر د روایت کوي په فقہ کې او بیا ابن عمر چې کوم دي ټیک ته چې هغه د حضور پاک نه حدیث ویلی و عبدالله بن مسعود چې دی د 15 کاله د حضور پاک سره تیر کړي او عبدالله بن عمر سره 15 کاله تیر کړي دونه د 15 کاله ودی چې حضور دنیا نه پردا وکړه او حضرت عبدالله بن مسعود چې حضور دنیا نه پردا کول د 15 کاله وو دا سره ته په خپل اورېدلې دي او د پکتر د سکار د معصوم بدی مسیح کې په خبرانه کې یو امین شکم راځي دا پلان درکړل کې وای په چې پلان د رسول الله باندې خپل اورېدلې کې د چاره لیدې لہذا په دې خبره امام اوزاعي کې پات چې واقعي ما ابو حنیفه ته د استاد رات کوي او استاد راځي دا شان کې حضرت قتاده د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ او چې کوم دې په خپل عصر کې یو زبردست مناظره تیر شوه خدای دې زیات پیچیده ده حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ یو بل عجیب واقعه او امام صاحب رحمت الله تعالی علیه دا حدیث ذکر کړی دی او دا څه مسله و چې جانش حق کول یو د دغه په درمایا خطر و په دې کې په خاور را ورته کبار لاړې ټوټې ته دې نه براوته دې او په ماته او کله دا د نه لاندې راکوشي نو په ماته مثلا مشتاق کړهو اوس که خبره چې تراکی ګراد بڑو راځي تراکی امام صاحب ته چې اعتراض راځي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا سبب قرار ده وی دا په خپل نه راځي ګول چې خاوند د داشت راغلی په راځي د
دې د کور خپل پلار یا رور دی راشي او دا د دغه ځای نه راقیق کې راکته چې بس خلاص شو طلاق دې واقع شي دا شان یو بل واقعه هم راغلی لوښي کې اوبه وي او سړی لیوني شو ښځه ته وایي که دا پرېږدي اوبه طلاق یې کړو ویې دې نه کړه دا لوښي دې دی نه اخوا اوبه طلاق یې ته حیرانه شو چې ته ته به اوس څه امام صاحب رحمت الله علیه ته خبر راغی دی یو وخت چې دا مسله به څنګه حل کېږي بس د هغې د حل دپاره امام صاحب ورته وایي چې دا اسانه ده اوبه دې نه پرېږدي یو سړوکي راواخلې بل کس دې راوالي په دې لوښي د اوبو کې دې کېږدي دا اوبه هغه سړوکي چې کېښود اوبې راکړې دی په دی باندې لوښي پټ شو او دوی پټ شو او ښځه ته طلاق وویل دا د هغه او ذهانت و هغه پویه وه یو لږ ولې یو سړی راغی وایي صاحب پیسې رانه ورکې شوي دي او د دې راز چلو دا بچه ته ایمان چې ته ایښي دي او رانوسي که وایې په سړي دي او که وایې مشترکي ده امام صاحب رحمت الله علیه ورته وایي ښه داسې کار وکړه بېګانه اودس شهادت وکړو نقد ورته وکړي نقل کوه ځکه چې د دې خو شرعي حل نه وکړه وایي بیا به خپله پته ولګي د دې سړي چې نقل شروع کړې په عاجزه په اخلاص یو څلور رکعتونه پرې کړي دي یو تن ورته یاد شي چې پیسې پلانکې دی دا لمونځ یې مات کړ لمونځ یې پوره کړه څلور رکعته ورغی له دې نه پیسې راویستې او په خوشحالۍ باندې راغی امام صاحب ته سهار چې صاحب هغه ستا تدبیر ډېر ښه کار وکړه پیسې پیدا شوې ما ته یادې شوې امام صاحب ورته خدای بنده وي ټولې به یې شکریې په طور نه واقع کړي که نه ته خو ډېر ګډوډ شکر دپاره به دې کړي ما ته پته وه چې دا خو د دې څه شرعي حل نشته خو راشه دا کار به ورته شیطان خامخا یقین وکړو چې دا سړی ټوله شپه نه پرېږدي بس دا ته شیطان د نه یاد نیستي خو هغه درته بیا واپس یې جواب کړ چې دلته دي ولې چې په بعضې کارونو کې شیطان هم سړي سره امداد کوي خو د شیطان امداد پرې ښه نه ولې چې د هغه پکې خامخا څه شیطاني مقصد دی د هغه پکې څه مقصد دی شیطاني یې پکې مقصد دی د شیطان په ښه کار کې شیطاني یو ځل یو سړی د هغه نه تکبیر الله پوه شوی بس چې هغه راغی نو بس ټوله شپې په ګډا او فریاد تېره کړه چې ما تکبیر الله ته دې د جن په سبا چې دې د شپې ویښ شو بس سهار په وخت شیطان راغی دا سړی یې وي پاسه باندې ویلې مونږ ته نه دي چې په وخت راغی مونږ دې وکړو یا ورته یو دی چې په مخه راغی د انسان په شکل وي داسې ځان یې ورته وکړو ته په ډېر ښه سړی د ډېر ښه کار دې راسره وکړو مانځله دې پاس کړلم جمیله لاړم ورته دا شیطان په انسان ورته وایي یاره تا چې پرون ته اولاد لرم نو تا په هغې ډېره ژړا فریاد کړی نو الله پاک درته ډېر لوی اجر او ثواب درکړی نو ما چې څه نن بیا لاړ شو بیا ته وژاړې بیا در ثواب درنکړي نو دا خیر دی که دا یو کتاب شیطان دی خدای مثال دا لکان څه خطا کوي وسوسو کې اچي په فکرونو کې اچي دې علاج دا دی چې بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا دې دی وایي د شیطان دې مانځه پاسي ولې چې خبره هم د دې نه ده چې ته نیک عمل ته زور ورکړي او تقوا ته الہ به ستا مدد کوي امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په دې مسله کې ډېر زیات خیالتون د تفسیر قرطبي دا خبره راوړې چې خلیفه مسعود د دربار یو خاص وزیر عیسی بن موسی هاشمي نومېده او د دې خپلې ښځې سره ډېر زیات محبت او دې هغه
خپل ویني سره په خبرو کې اخته ده او بله څوارلسمې سپوږمۍ ده او هغه داسې پړقېږي او چمکېږي د دې موسی ابن عیسی ابن موسی هاشمي چې دی د مخې سره دې خپلې ښځې ته ووایي که ته د سپوږمۍ نه زیاته ښایسته دی نو ته به په ما باندې طلاق دا راغله او په دریو کاڼو به ما طلاق بس د دې سره مخ شو دا اوس څه کېږي مخې سره پاڅېده او ځان یې په پرده کې کړ او شپه خو تېره شوه چې دا به سبا له کیسه ختمه شي سهار شو دا وزیر راغی بادشاه ته یې کیسه وکړه چې صاحب دغسې اشخاص بیګاوئ بادشاه ورته یې اگر چې دا منصور بادشاه چې خلیفه دا د امام سره ډېر روان یم په دې خبره ولاړم چې ته قضا نه قبلوې وی راځه امام ابو حنیفه نه علاوه نور علماو ډېر راوغوښتل هر سړی حیران شو چې د دې کوم څه جواب کړو چې د ده ښځه د سپوږمۍ نه ښایسته وي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې خبر وکړو امام صاحب راغی تپوس کوي دغسې مسله بېګاري عیسی ابن موسی کړې وه امام صاحب ورته وفرمایل ته به د قسم کفاره ورکړي او سورت والتین ولستو والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سورت تین باندې ودا وکړه چې قرآن الله پاک وایي چې د بعضې کسانې په سورت تین زیتونو انځر باندې وهذا البلد الامین او د مکې په دې ښار کې دې قسمې چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم په تحقیق سره انسان په ډېر ښکلي صورت پیدا ګوره الله چې قسم وکړي چې کوم انسان ښایسته پیدا کړی چې سپوږمۍ ورته چرته ځان ستا ښځه د سپوږمۍ نه زیاته ښایسته ده ښځه دې په خپل دی د طلاق نه نه ده خلاصه عجیبه خبره او د امام صاحب دې فکر ته وګوره داسې ډېرې مسلې او سختې او ګرانې مسلې په مجلس کې وي ډېر کله ته به داسې راغلل چې 400 علما به ناست او یو مسله به منځ ته ایسته او په هغې به یې پاکو او بحث و مباحثې کولې او بیا چې به کله هغه صحیح شوه نو بیا به هغې باندې دغه شوله امام صاحب باور کړو چې دا اصول کې په کتاب یو ځلې دا غیر مقدمین ولران څه خلک راغلل نبي علیه السلام دا امام ابو حنیفه ده جرا امام پس قرات کول مانځه کې لوستل دا زموږ مذهب ته چې وایي به اوس بعضې خلک دا وایي مانځه کې امام زموږ د امام صاحب مذهب دا ده چې امام پسې به چپ ولاړ هغه چې الحق ته وایي هغې ته به دې غوږي چې صورت وایي هغې ته به دې غوږي ته بیا نه وایي ولې چې موږ سره حدیث دی او قرآن را سره دی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کله چې قرآن لوستي شي نو تاسې چپ شئ او غوږ ورته کښېږدئ او حدیث هم دی چې بل له امام فقرات له د چا چې امام وي بل هغه به قرات هم وي د امام قرات دا د مقتدي لپاره دی مسله دا هغې پورې راغله چې مقتدي به چپ ولاړ ولې چې د امام قرات مقتدي راکار کېږي هغې ورسره په باز شو چې نه زموږ دا رایه ده چې حدیث دی چې لا صلات الا بفاتحة الکتاب ورسره نور روایات دي کومې بعد امام صاحب رحمت الله علیه ورته ویل ښځه ما سره کومه په یو شرط چې تاسو به ټول ما سره خبرې کوئ که یو کس به ستاسو زبان دی ولې چې تاسو ټول ما سره خبرې کوئ
بیا خو مسله نه حل کېږي شور وي او که تاسو په اتفاق یو نماینده مقرر کړي او هغه ما سره خبرې وکړي نو د هغه خبرې به تاسو ته قبولې وي او صاحب ولې بیا خو د نظام مناظره وکړله څنګه وی دا امام مفتي د پاره مقرر کړی چې دی به دا قرات او دا رکوع او دا تکبیر الله اکبر وایي ولې چې د امام متابعت واجب دي چې سوی کوم باندې باندې منای نو چې په خپل خبرو کې خو د یو سړي په خبره اتفاق کوي او باندې کې نه کوي باقي جواب کې راځي وي کار دا چې تاسو بیا چې پاتې په دغه وخت کې دې خبرې کوي او په چې پاتې یو ما نه بیا وکړه دا چې امام په لګي اعتراض کوي خو ته بچ پاتې ته نه وکړي دا شانتي یو بل مسله راغلی و امام صلی رحمت الله تعالی علیه دا دې لږی بوا وخت تیر شوی چې دا خوارج چې دا درېګړې نه باندې دې درېګړې باندې دیو سره حکم د خدای لباس د بل چا کې نشي امام صاحب د خوارج را لباس سره شروع بحث کې ورته یې خاطر څه خبرې کوي په تاسو کې کوي فیصله وشو یو دې جوړه په مقررو د ډېرې نه هغه فیصله کوي چې په حق دې په نه حق دې بیا په تر نو غړل ولې دې کې درګړې مقرره فیصله تکې نه او تاسو قرآن او حدیث کې راغلي چې د خدای د خاوند په منځ کې بحث راشي نو درګړې دې ورشو فیصله ولو نو دا بعض خلک د لږ عقل د بیا د ولې په ګډ ګډ مسلو کې خطا شي د امام صاحب رحمت الله تعالی علیه علمي ذهانت دا حد نجاتو علمي پویا دینی د جوابي دا کله وجه دا چې د تقوا دار کې تقوا په ډیر وا پرېږداري په ډیر وا حرام نه نارونه د اسلام ساتو او شپې د عبادت ډیر کو تلاوت ډیر کو کله چې یو څه تقوا او پرېږداري ډیر عبادت ډیر ځات تیز وي او دا سوچ سلیم او برابر وي نو دا موضوعات امام صاحب الله علیه تویل دي ونن ما په دې باندې اخري اتفاق وکړه او ان شاء الله بیا کې دیو ولې چې موږ په دې مسلې باندې ان شاء الله خاص ولې چې وخت تفسیر شعبان میاشت روانه ده درجه میاشت ده شعبان د بیا رمضان مبارک دی باید چې موږ تاسو بیا تیاری وکړو د خپل اعمالو عبادات اصلاح کو او خپل ځانونه د الله احکام ته مکمل تسلیم کو دا لوی علماء او اکابر خلکو خبرې او نصایح د پاره یو ډېر به عبرت